کیا گیا اور جو 2.5 سال سے تسلسل جاری ہے کہ کاغذ لہرا کر الزام لگاؤ اور پھر گھر چلے جاؤ، میڈیا ٹرائل کرو، لوگوں کی حد تک عزت کرو، اور جب انگلیاں آپ پر اٹھیں تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آج کسی کرائے کے ترجمان کو آشیانہ، گندا نالا، صاف پانی، ملتان میٹرو، اورنج ٹرین، لاہور میٹرو کا کوئی کرپشن کا سکینڈل اور الزام یاد نہیں، کیونکہ ایک دھیلے کی کرپشن عدالت میں ثابت نہیں ہوتی جب نیب کو عدالت میں بلایا جاتا ہے۔ لیکن کاغذ لہرا لہرا کے وہ کاغذ کا سائز بھی اب اتنا چھوٹا ہو گیا۔ جو بڑے بڑے کاغذ آپ کو یاد ہوگا نا لہرایا کرتے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے، ان کے اپنے سیاسی قد بھی اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں، اور وہ الزامات کی جو شیٹ ہے وہ بھی اس سائز کی ہو چکی ہے۔ اور وہ کیونکہ الزام 2.5 سال لگاتے رہے سیاسی انتقام لینے کے لیے، شہباز شریف کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، شریف فیملی کے اوپر، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کے اوپر۔ جب سوال ہوا چینی چوری کا تو کہتے تھے شہباز شریف کھا گیا، نواز شریف کھا گیا، لیکن چینی چوری تو پکڑی گئی 400 ارب کی اس موجودہ سلیکٹڈ حکومت کی، عمران صاحب کی۔ 250 ارب کی آٹے میں چینی چوری پکڑی گئی، 122 ارب کی LNG میں چوری پکڑی گئی، لیکن کہتے چور پچھلے تھے۔ اور اب یہ کمیشن زدہ احتساب کا نظام جو نیب کی شکل میں، نیب نیازی گٹھ جوڑ، آج اس کے واضح ثبوت مل رہے ہیں۔ اپوزیشن کو الزام لگانے تک تو صحیح، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا چہرہ بے نقاب ہوا، لیکن جو نیب نیازی گٹھ جوڑ مل کر جس نے اس ملک کی معیشت تباہ کی، عوام کا کاروبار تباہ کیا، پارلیمنٹ کو تالا لگوایا، وہ خود پکڑا گیا کیا کرتے ہوئے؟ کمیشن کھاتے ہوئے۔ قومی خزانے میں کمیشن کھاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں سارے کے سارے چور۔ اور عمران صاحب کا حال یہ ہے کہ چاہے براڈ شیٹ ہو، چاہے فورن فنڈنگ کیس ہو، عمران صاحب نے کرپشن کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑی اچھی واردات ہے کہ الزام لگاؤ شہباز شریف پر، لیکن کرو کیا؟ جیسے فورن فنڈنگ اکاؤنٹس، 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں جس کا جواب نہیں دے سکے 2014 سے، 6 سال ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، اور وہ کیوں نہیں دیا انہوں نے، اور کیوں یہ تاخیر ہوئی؟ وہ اس لیے کہ تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کروایا جائے، وہ تمام شواہد ڈیلیٹ کرائے جائیں جو ان کی منی لانڈرنگ، جو ان کی انلیگل فنڈنگ، جو ان کی کرپشن کو ثابت کرتے ہیں، اور اس نیکسس کو ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اوورسیز پاکستانیز اور اس کے علاوہ ہندوستان اور اسرائیلی فنڈنگ حاصل کی اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کے ناموں کے اوپر۔ اور کہتے ہیں ایجنٹس نے کرپشن کی ہوگی، مجھے نہیں پتا۔ ایجنٹس نے انلیگل فنڈنگ کی ہے، مجھے نہیں پتا۔ وہ ایجنٹس آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ایجنٹس اور 2 کمپنیاں جن کے تھرو ان ایجنٹس نے یہ پیسہ انلیگل فورن فنڈنگ ملک میں بھیجا، وہ ایجنٹس کا جو نام ہے، جس کے نام پر وہ امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو باہر رجسٹرڈ ہے، جہاں سے یہ پیسہ آیا ہے، اس کو اپوائنٹ کرنے کا اور نوٹیفائی کرنے کا جو لیٹر ہے وہ عمران صاحب کا ہے، جن کے تھرو وہ فنڈنگ آئی۔ اور وہ تمام فنڈنگ جو پاکستان تحریک انصاف کے نام پر آئی، انلیگل فنڈنگ، اور اس کے علاوہ شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کے نام کے اوپر جو وہاں چیریٹیز لی گئی، جو وہاں فنڈ ریزنگ دی گئی، وہ اپنے ایجنٹس کو کمیشن دی گئی۔ اور ایجنٹس کون تھے؟ پاکستان تحریک انصاف۔ تو جو پیسہ وہاں لوگوں نے
पॉलिटिकल फंडिंग और दूसरी फंड रेजिंग जो निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पर मुल्क मराई, जो वहाँ लोगों ने इनको चैरिटीज़ दी, उसके अंदर से इन्हीं के एजेंट्स जिनको इमरान साहब ने अपॉइंट किया, वो उसमें से कमीशन खाते रहे। मतलब सेहत और तालीम, अवाम ने आपको पैसा दिया, बाहर बैठे लोगों ने जो मजदूरी करते हैं, मुल्क से दूर रहते हैं, और फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो आपको पैसे दिए, जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किए, वो आपके नाम के ऊपर आपके साइंस के साथ वो एजेंट्स जो थे, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 2 कंपनियां, जो कि इनको इतना खौफे खुदा नहीं है, कहते हैं एजेंट्स ने की, वो 2 कंपनियां इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है वहाँ, इमरान साहब के दस्तखतों से रजिस्टर्ड है वहाँ। तो फॉरेन फंडिंग ने वो आउटसोर्स किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक पार्टी के नाम पे फॉरेन फंडिंग आ रही है, एक फॉरेन फंडिंग निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पे आ रही है। वो शौकत खानम जो पाकिस्तान की आवाम ने, औरतों ने अपने जेवरात बेचकर 1-1 रुपया उस चैरिटी में दिया, जिसकी ज़मीन नवाज शरीफ ने दी, उसके ऊपर भी, और जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर फंड रेजिंग की, वहाँ भी अपने ही एजेंट्स कमीशन खाते पकड़े गए। और इसी तरह आज जब मुल्क में सिलेक्टेड टोला इमरान साहब की शक्ल पे मुल्क में मुसल्लत है, तो मुशीरों को नोटिफाई करते हैं, करप्शन को आउटसोर्स करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता, 400 अरब की चीनी चोरी हो गई, मुझे नहीं पता, 225 अरब की आटा चोरी हो गया, मुझे नहीं पता, 122 अरब की LNG चोरी हो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन जो नोटिफिकेशंस हैं, जो मुशीर, जो माफिया, जो दाएं और बाएं बैठे हुए वुज़रा ये चोरियां कर रहे हैं, वो नोटिफाइड है इमरान साहब के दस्तकों से, उनके मुशीर हैं, उनके वजीर हैं। तो ठेके पे दी हुई है करप्शन और आउटसोर्स की हुई है करप्शन अपने फ्रंट मैन से। और जब वो करप्शन करते हैं, कौमी खजाने पे डाका डालते हैं, तो उसके बाद जमान पार्क की रेनोवेशन होती है, उसके बाद बनी गाला कभी जमाइमा ने दे दिया, कभी ऑफशोर कंपनी ने दे दिया, लेकिन ये बनी गाला भी और जमान पार्क भी ये वही फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं जो पैसा मुल्क में आया और आपने वसूल किया। अभी तो आपको ये बताना है कि फॉरेन फंडिंग का पैसा जो आया वो आपने खर्च कहाँ किया, वो आपने खर्च कहाँ किया। और तीसरी किस्त उस आउटसोर्स्ड करप्शन की जो ठेके पे दी हुई है इमरान साहब ने, करप्शन का ठेका देते हैं दूसरों को और उनको नोटिफाई करते हैं। वो क्या? ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट के अंदर जो अमाउंट पे करना था एज लायबिलिटी, वो ECC कोर्ट का फैसला आने से पहले उसको अप्रूव करती है, काबीना अप्रूव करती है, उसके बाद वो पैसा दिया जाता है, कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और फिर उस पर ठेका देते हैं शहजाद अकबर को। और कोई जनरल साहब है जिनका नाम मालिक बताते हैं, मगर कौन है वो पता नहीं, लेकिन उसका ठेका देते हैं शहजाद अकबर साहब को कि जाओ, आउटसोर्स किया तुम्हें, तुम भी कमीशन खाओ, कमीशन दो भी, लेकिन ये मेरा कट और शेयर मुझे दिया जाए। एहतसाब, सेहत और तालीम, तीनों शोबों में करप्शन को आउटसोर्स किया, मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। और सारी करप्शन जो आउटसोर्स हुई उसको नोटिफाई किया, उसको ऑथेंटिकेट किया, उसके ऊपर दस्तखत किसके? इमरान साहब के। आप अपनी चोरी पकड़ी गई तो वो JIT का जो आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब पे वो बड़े बड़े संदूक आते थे, दस्तावेज आ गए, वो सबूतों का संदूक आ गया और उसके ऊपर जो JIT बनी थी उसका हाल भी आपके सबके सामने है, जो हीरे तराशे गए थे। और उसकी जो इल्ज़ामात की शीट है उसको पेश करते हैं और कहते हैं ये शरीफ ख़ानदान की करप्शन है। मुख्तसर बात के असल में तो करप्शन के इल्ज़ामात की ये साइज़ हो गया 10 कागजात का और इल्ज़ामात का। और जो ठेके पे दी हुई करप्शन है इमरान साहब की, वो हर रोज़ आवाम के सामने आ रही है। लेकिन वक्त ये है कि कल आपने देखा कि पाकिस्तान की आवाम जो फैसला लेने गई थी इलेक्शन कमीशन का, और बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज़ दी कि हफ्ते में 3 दफ़ा स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग होगी और जल्द अज जल्द
اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. لیکن بات مختصر ہے کہ مرکزی مجرم نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور اب صرف فیصلہ سنانا باقی ہے. یہ فیصلہ ہوگا فورن فنڈنگ کا, اس کے بعد فیصلہ ہوگا براڈ شیٹ کا, جس میں کمیشن کھاتے ہوئے عمران صاحب کے فرنٹ مین پکڑے گئے ہیں جو 2.5 سال سے کاغذ لہرا کر نواز شریف, شہباز شریف کے اوپر الزامات لگاتے تھے. وہ پکڑے گئے کمیشن اور کٹ اور شیئر کھاتے ہوئے. اور تیسرا یہ کہ جو فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں اس میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے, کرسی کا استعمال کرتے ہوئے وہ تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جدھر سے ہندوستان اور اسرائیل سے فورن فنڈنگ ہوئی, جدھر فورن فنڈنگ اور انلیگل فنڈنگ اور فنڈ ریزنگ میں سے کمیشن کھایا گیا نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کا. اس لیے یہ سارے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. 31 جنوری آپ کے پاس لاسٹ ڈیٹ ہے. آپ اپنا جتنی جلدی استعفیٰ دے دیں گے اور کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں, کیونکہ پاکستان کی عوام آپ سے حساب لینے آ رہی ہے. بہت شکریہ جی. آج احتساب عدالت کے روبرو شہباز شریف صاحب نے جو ڈیلی میل کی سٹوری تھی اور جو برطانیہ کے اس اخبار نے شہزاد اکبر کے کہنے پر الزامات عائد کیے تھے کہ زلزلے کا پیسہ کھایا گیا ہے, اس حوالے سے بات کی اور عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف 58 والیومز پیش کیے گئے ہیں. 58 والیومز. ان والیومز کے اندر وہ جو الزام شہزاد اکبر کے ذریعے ڈیلی میل کی سٹوری نے عائد کیے تھے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہے. برطانیہ کی حکومت کا بین الاقوامی ترقی کا ادارہ جس کو ڈفٹ کہتے ہیں, اس نے چھٹی والے دن دفتر کھول کے ڈیلی میل کی سٹوری کی تردید کی اور کہا کہ پنجاب کے اندر صحت اور تعلیم کے شعبے کے اندر ہم نے جو لاکھوں پاؤنڈ لگائے ہیں وہ شفاف طریقے سے لگے ہیں اور پنجاب ہمارا ترقی میں ساتھی بھی ہے اور ہمیں بڑی توقعات پنجاب سے ہیں. اور شہباز شریف نے شفاف طریقے سے وہ پیسہ خرچ کیا ہے. مگر عمران احمد نیازی صاحب کو میں مان گیا ہوں کہ وہ جوتشی بھی ہیں, وہ نجومی بھی ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے عین سے عثمان آج بھی پنجاب پہ مسلط کیا ہوا ہے, اور یہ جو عین سے عثمان ہے اور عین سے عمران ہے یہ جوڑی بالکل ایک جیسی ہے. وہ پڑھا لکھا تخریب کار ہے, یہ تھوڑا سا کم پڑھا لکھا اور سادہ تخریب کار ہے. آج لاہور شہر میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں, وہ اس عین سے عثمان کی وجہ سے لگے ہیں. آج ہستا بستا پنجاب اجاڑ دیا گیا ہے, وہ بھی اس عین سے عثمان نے اجاڑا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے عین سے عمران نے پاکستان کو اجاڑا ہے. تاریخ میں پاکستان کا طیارہ ضبط نہیں کیا گیا تھا کسی بھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اوپر. تاریخ میں پاکستانی سفارت خانے کے اکاؤنٹس منجمد نہیں کیے گئے تھے. یہ منفرد اعزاز عین سے عمران کو حاصل ہوا ہے. اور جوتشی اور نجومی اس لیول کا ہے کہ ہمیں بتایا کرتا تھا کہ غربت کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے, بے روزگاری کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے, مہنگائی کب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے. تو پاکستانیوں, یہ جو بجلی اور گیس کے بل مہنگے کیے جا رہے ہیں یہ پیسے عمران خان کے مشیروں اور ساتھیوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے یہ پیسے ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. وہ آٹا ہو, وہ چینی 110 روپے کئی جگہ پہ مل رہی ہے. وہ آٹا ہو, چینی ہو, ادویات ہو, پیٹرول ہو, بجلی گیس کے بل ہو. دھرنے جن لوگوں نے فنڈ کیے اس کے ساتھیوں نے, جنہوں نے اپنے جہازوں کی سیریں کرائی, جنہوں نے اس کے گھر تعمیر کر کے دیے, جو آج بھی اس کے کچن کا خرچہ اٹھاتے ہیں, یہ ان کی جیبوں کو بھرنے کا ایک منصوبہ ہے. اور اب جواب دینا ہوگا, یہ ٹائم آ گیا. ہم نے بھگت لیا, ہمارا احتساب ہو گیا, کچھ ثابت نہیں ہوا آج تک. لندن کے ہائی کورٹ میں آپ کو منہ کی کھانی پڑی. آپ نے لیٹر لکھا نواز شریف کی واپسی کے لیے, اگلوں نے کہا کہ یہ قانون کے مطابق ممکن نہیں ہے, ایک پروسیس ہے اور جب تک مجرم ثابت نہ ہو ہم کسی کو حوالے نہیں کریں گے. تو یہ شہزاد اکبر صاحب, آپ کو تو ہم جیل بھیج کے رہیں گے. جو براڈ شیٹ کے اندر آپ نے کمیشن اور کٹ مانگا ہے اور پاکستان کی عوام کا پیسہ, ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو آپ نے ملینز آف ڈالرز کے اندر وہاں پہ جرمانہ ادا کیا ہے صرف نواز شریف کے بغض میں,
ये शहजाद अकबर तुम्हारे से रिकवर करेंगे। तुम जेल भी जाओगे, तुम जुर्माना भी दोगे, तुम पैसे भी अदा करोगे। और हालत ये है कि पिछली पेशी पे डॉक्टर शहबाज गिल नामी आदमी आया यहाँ पे अदालत के अंदर, और इतनी जुर्रत नहीं थी कि यहाँ पे आता और कहता कि जी मैं अवाम के सामने अंदर जा रहा हूँ। गाड़ी में छुप के दाखिल हुआ, कोई 100 लोगों के हिसार में, सरकारी एहलकारों के हिसार में अदालत में गया और जज साहब की मिन्नत करके उनकी गाड़ी में बैठ के बाहर निकला छुप के। तो हम तो मीडिया पे बड़के मारते हो, सोशल मीडिया पे बड़के मारते हो, जब इधर आने की बारी होती है तो छुप के आते हो। शर्म आनी चाहिए। लोगों को गालियां बकते हो, लोगों को बुरा भला कहते हो। अगर इतनी हिम्मत है तो खुल के आया करो। डर किस बात का है? तुम तो नहीं डरते थे इन बातों से। किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? तो बात यह है कि वो फैसल वाडा का केस हो जो कई माह से ज़ेर इल्तवा है। मेरी रिक्वेस्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि उसका जो भी फैसला करना है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम का ये हक है कि वो जाने कि किसकी दोहरी शरीयत थी, किसकी नहीं थी। और ये फैसले में ताखीर जो है, इससे उसको फायदा मिलता है। वो लोगों की मिन्नत कर रहा है जाके कि मेरे खिलाफ केस वापस ले लो। केस वापस नहीं होगा फैसल वाडा। जिस तरह तुम्हें एनआरओ नहीं दे रहे, इमरान नियाजी को भी एनआरओ नहीं मिलेगा। आटे का, चीनी का, एलएनजी का, अद्वियात का, पेट्रोल का जवाब देना होगा और आपको जेल भुगतना पड़ेगी। 6 साल से जिस केस में एनआरओ है, इतराफे जुर्म के बाद हमें ताने कसते थे कि ये कहते हैं जी हमारा बिजनेस हमारे सीएफओ चलाते हैं। तो बात एजेंट पे आ गई है, बात एजेंट पे आ गई है कि जी मेरे एजेंट ने ये किया तो आपने दस्तखत क्यों किए? एन से इमरान को ये नहीं पता था कि मैं किस कागज पे दस्तखत कर रहा हूं। और जिस तरीके से इस अवाम का पैसा लूटा गया है, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। आपका यौम हिसाब आ रहा है। शराफत से घर चले जाओ, वरना तुम्हारा हमें पता है कि जेल में एक दिन निकालने के तुम काबिल नहीं हो। बहुत शुक्रिया। हम ये बताइएगा, एक तो उन पर भी जो है ना इलीगल फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसका एक तो ये बता दीजिए। दूसरा ये है जिन अकाउंट्स की स्क्रूटनी हो रही है पीटीआई की, उनमें 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट हैं, उनकी भी हो रही है या नहीं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ और वाज़िया करना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर कोई फॉरेन फंडिंग अकाउंट का केस नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को किसी फॉरेन फंडिंग अकाउंट या किसी किस्म के सवाल में ना कोई सवाल पूछा है, ना उसके अंदर कोई ऐसी तहकीकात है जो मुस्लिम लीग नून के अकाउंट से रिलेटेड फॉरेन फंडिंग से हो। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने हमारे जो प्रोसेस होता है उसमें पार्टी की जो सवालात हैं हमारे अकाउंट्स के बारे में, वो तमाम सवालात जो इलेक्शन कमीशन ने पूछे थे वो एवरीथिंग इज़ सबमिटेड इन इलेक्शन कमीशन, उनको दे दिए गए। और असल में ये इन्होंने वो तमाशा करने की बात की जो इलेक्शन कमीशन में हो रहा है, वो असल में नहीं हो रहा। होता क्या है कि वो फरूख हबीब साहब को टास्क दिया हुआ है बेचारों को, वो क्या करते हैं, बाहर आके तकरीर वो करते हैं जो अंदर बात ही नहीं हुई। ये इनका ये तरीका वारदात है इनका। और मैं दोबारा वाज़िया कर दूं कि किसी किस्म की कोई फॉरेन फंडिंग, जिसमें कहते हैं ना कि हमें इमरान साहब ने कहा कि जो मुझे देना चाहते थे मुल्क वो इनको अब दे रहे हैं, कोई अकाउंट की तफ्तीश नहीं हो रही, किसी अकाउंट का रिकॉर्ड नहीं मांगा गया, क्योंकि कोई ऐसा अकाउंट नहीं जिससे फॉरेन फंडिंग आई है। ये बड़ी अच्छी मिसाल दी थी एहसन इकबाल साहब ने कि वो जब कोई कत्ल कर देता है किसी का, तो जब वो बेचारे जाते हैं FIR कटवाने तो वहाँ से वो दूसरे क्रॉस FIR करा देते हैं। तो ये इस किस्म के हथकंडे अब इस्तेमाल नहीं होंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि आपने जो पिछली हुकूमतें हैं उनके ठेकों के ऊपर और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आप तनकीद करते हैं, लेकिन आपने जो एक वाहिद चीज़ ठेके पे दी हुई है वो करप्शन दी हुई है। अपने फ्रंट मैन्स को नोटिफाई करते हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, अपने फ्रंट मैन को नोटिफाई करते हैं चाहे वो हुकूमत हो, और ये तमाम जो काम है ये अपने फ्रंट मैन के ज़रिए कराते हैं। क्योंकि अपना बावर्ची खाना चलना है, क्योंकि अपनी गाड़ी, वो जो गाड़ी जिसमें बैठते हैं उसको ही एसेट बियॉन्ड मीन्स में जस्टिफाई कर दें तो बात ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बनी गाला का खर्चा चलना है, क्योंकि ज़मान पाक की रेनोवेशन होनी है। और पता लगाएं, अवाम ये जानना चाहती है कि अगर मरियम औरंगज़ेब के तमाम असासे पब्लिक हैं, तमाम इनकम पब्लिक है, तमाम टैक्स रिकॉर्ड पब्लिक है, तो बताएं बनी गाला का घर कहाँ से आया? बताएं जो ज़मान पाक की रेनोवेशन है
ओपन करें, पब्लिक करें, दिखाएं कैमरों में कि किस किस्म की रेनोवेशन कराई गई है ज़मान पार्क की, पब्लिक करें और बताएं कि इमरान साहब के पास पैसा कहाँ से आया उस रेनोवेशन के लिए, तो आपको सब पता चल जाएगा कि 400 अरब की चीनी का चोरी कहाँ चली गई, 250 अरब का आटा आवाम की रोटी किधर किसकी जेब में गया। ये ATMs की जेबें भरते हैं, फिर ATM के अंदर से पैसे निकालते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं और फिर उन्हीं ATMs को दुत्कारते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता था। लेकिन इस दफ़ा जिन ATMs के ऊपर और जिनको एजेंट्स कह रहे हैं उस पर अपने दस्तखत मिल गए हैं। मसला ये है और उसका नाम है, वो जो 2 एजेंट्स हैं ना, जो 2 कंपनियां, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम पे रजिस्टर हुई हुई है इमरान साहब के दस्तखतों से। अच्छा मैडम, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं तो कोई सियासी जोड़ तोड़ में तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं वो आपके साथ राब्ते में हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है, ना हम किसी सियासी जोड़ तोड़ में बिलीव करते हैं। ये बहुत हो गया 72 साल सियासत के साथ मजाक, और इस किस्म की ना हम किसी को जुर्रत देते हैं कि वो हमसे बात करें और ना किसी की जुर्रत है इस वक्त कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि अब लोटों की जो शक्लें हैं ना वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कम अज़ कम नहीं आ सकती। PDM की तहरीक भी जारी है और दूसरी जानिब जो है वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज होना शुरू हो गए हैं। क्या अवाम आप समझ रही है कि बाहर आना शुरू हो गया? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कल एक गुंजान आबादी की वो रोड्स हैं जो रूट था जहाँ से आवाम कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे गई है। आप देखें कि किस तरह आवाम आई है, वो सताए हुए महंगाई के, बेरोज़गारी के, इस चोरी के, इस करप्शन के, क्योंकि ये जितनी चोरी मैंने आपको बताई ये आवाम के पैसे से हो रही है, ये आवाम के पैसे से हो रही है और आवाम के पैसों में कमीशन खाया जा रहा है, आवाम के पैसों में से करप्शन को ठेके में दिया गया है। ये सब कुछ पाकिस्तान की आवाम का है और जिसको बचाने के लिए पाकिस्तान की आवाम खुद सड़कों पर है।